حق ہے، میرے خدا کا سارا دستور حق ہے، میرا اسلام حق ہے۔ یہ بتا دے کہ 1400 سال ہو گئے اسلام کے آئے ہوئے، 1400 سال میں کوئی بھی ایک سال ایسا گزرا ہے جس سال میں دشمنی بڑھی، اختلاف بڑھا، مخالفت بڑھی تو مسلمان 5 کروڑ تھے گھٹ کے 3 کروڑ ہو گئے، مسلمان 3 کروڑ تھے گھٹ کے 2 کروڑ ہو گئے۔ دنیا کی ساری تحریکیں مخالفت سے کمزور پڑ جاتی ہیں، وقتی طور کے لیے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ مولانا بشارت صاحب ہیں، ان کی ایک تحریک ہے، ان کا ایک ایم ہے کہ مجھے اسکول بنانا ہے، مجھے کالج بنانا ہے، مجھے مدرسہ چلانا ہے، چاہے آندھی یا طوفان کچھ بھی آئے مگر رسول پاک کی حدیث کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے کبھی بند نہ ہوگا۔ لوگ اسکول کالج کھولتے ہیں بزنس کے لیے، چونکہ وہ بزنس کا بہت بڑا میڈیم، بہت بڑا مادھیم ہے۔ مدرسہ چلانے والا بزنس کیا کرے گا؟ وہ تو بھکاری بن جاتا ہے، وہ فطرہ مانگتا ہے، وہ زکوٰۃ مانگتا ہے، عشر مانگتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 1 سال مانگا اب دوسرے سال آرام سے چلے گا مدرسہ، نہیں، جب تک یہ زندہ رہیں گے 90 سال تک اسے مانگنا پڑے گا۔ مدرسہ چلانے والا اتنا بڑا چیگر رکھتا ہے، وہ زندگی بھر سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اپنے لیے مانگنا ذلت ہے، مصطفیٰ کے علم کو پھیلانے کے لیے مانگنا بہت عزت ہے۔ اس سے ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے ان کے لیے دعا دے دی ہے، نذر اللہ امرا من سمع منا حدیثا فبلغہ۔ یہ سارے علماء کرام کے چہرے کو دیکھ لیں، کوئی ڈی آئی جی ہے، کوئی آئی ایس آفیسر ہے، کوئی ڈی ایم ہے، کوئی 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا ہے، کوئی گجرات کا منسٹر ہے، کوئی بمبئی کا سی ایم ہے، سب کے چہرے کو دیکھیں۔ شوگر نے سب کو سوکھ کے کانٹا بنا دیا، بلڈ پریشر ہائی نے سبوں کے خوشیوں کو چھین لیا، برین ہیمریج نے سبوں کو 2 مہینے ہاسپٹل میں سلا دیا، چہرہ کالا ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں ملائم سنگھ کو دیکھ لیں، آپ صاحب ٹھاکرے کو دیکھ لیں، اور بڑے بڑے پرانے منسٹر کو دیکھ لیں، سوپ ہے جو موٹے تازے تھے، انڈا کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، سیب سنترا ڈرائی فروٹ کھاتے تھے۔ شوگر نے سب کا چہرہ سکھا دیا۔ جو کروڑوں میں کھیلنے والا ہے، یہ 5000 روپے مسجدوں میں کمانے والا، یہ سروں پہ برکاتی ٹوپی، یہ چہروں پہ مسکراہٹ، یہ آنکھوں میں سرما، یہ اتنا حسین جمیل چہرہ کس وجہ سے؟ نہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، نہ اس کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، آخر کسی نے ان کو حسین بنایا ہے؟ شوگر کا حملہ ہوتا بھی ہے تو لائٹلی اور چلا جاتا ہے، اس کو بنیاد اس کی اکھاڑ نہیں پاتا ہے۔ چہرہ ہرا بھرا صرف اس لیے ان کا کام ہی ہے محفل میلاد میں کہ حضور نے یہ کہا، جمعہ کے خطاب میں حضور نے یہ کہا، عیدین کے خطاب میں کہ حضور نے یہ کہا۔ دنیا والا گاندھی کی بولے، نہرو کی بولے، آئنسٹائن کی بولے، کنفیوشس کی بولے، لامارٹن کی بولے، جس کی بولے، یہ صرف مصطفیٰ کی بات بولتا ہے کہ حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا۔ تو حضور نے دعا دے دی، اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے۔ 1 کروڑ کمانے والا سوکھ رہا ہے اور 10,000 کمانے والا گلاب کی طرح کھل رہا ہے۔ نذر اللہ امرا من سمع منا حدیثا۔ بہت بڑا، بہت زبردست کام انہوں نے کیا ہے، اور ان کے حوصلے کو میں سلام کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے جذبات کو سرد ہونے سے بچائے، ہر آنے والا دن اس کو ایک نیا حوصلہ، نئی امنگ عطا فرمائے، خوب قوم مسلم کی خدمت کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ بزنس کا اڈا نہیں ہے، تو بھکاری کا اڈا ہے۔ بھیک میں مانگوں گا، میں مصطفیٰ کے مہمان کھائیں گے، مگر وہ لوگ جو بہت بڑی دولتیں جمع کرتے ہیں اور بہت بڑی تحریک چلاتے ہیں، میں صرف اس پر انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ تحریک کمزور ہو جاتی ہے مخالفت کے بعد۔ ممکن ہے کہ مولانا صاحب آج صحت مند ہیں، 10 سال کے بعد جب کمزور رہیں، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے میں جب کشمیر آیا تھا تو تحریک کے سارے بال میرے سیاہ تھے۔ یہ ہمارے سخی بھائی جانتے ہیں، پہلی بار انہوں نے اشرفیہ کی اسٹیج پر میرا خطاب آج سے 12 سال پہلے میں نے سن کر کشمیر میں بلایا تھا۔ اس وقت نہ داڑھی نہ سر کے کوئی بال سفید ہوئے تھے۔ آج دیکھ رہے ہیں میں کس حالت میں ہوں۔ اس 10 سال میں
10 से 15-20 बार मैं आ चुका हूँ, अनंतनाग आया हूँ, श्रीनगर आया हूँ और आपके पुंछ और राजौरी इलाके में सिरकोट में कई बार मैं आया हूँ। आज दाढ़ी के बाद सफेद हो गए। मुमकिन है कि वो हौसला जो 12 साल पहले था आज उम्र के बढ़ने की वजह से वो पस्त हो जाए। ये सेहत के ताल्लुक से ये फॉर्मूला है, ये हम जैसे इंसानों के ताल्लुक से ये कानून है कि उम्र बढ़ने से हौसला थोड़ा पस्त होता है, उम्र बढ़ने से आदमी की सेहत थोड़ी कमजोर हो जाती है, या फिर दुश्मनी इतनी बढ़ी कि आदमी तहरीक को छोड़ देता है, दुश्मनी इतनी बढ़ी कि आदमी की तहरीक कमजोर हो जाती है। ये तो नेचुरल बात है कि जब 50 दुश्मन रहेंगे, 5 फॉलोवर रहेंगे, वहां तो वक्ती तौर पर नर्वसनेस आ ही जाएगा। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में आ गया, ये बताएं आपका चेहरा उदास क्यों है, लोग मायूस क्यों है, लोग परेशान क्यों है। 1500 साल की तारीख मेरे सामने मौजूद है। इस्लाम का वो पहला दिन जिस दिन पैगंबर आज़म ने रिसालत उम्मत का ऐलान फरमाया था, आपके काफिले में शरीक होने वाला पहला शख्स कोई दूसरा नहीं था, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आपकी शरीक हयात हम मुसलमानों की मां थी, उन्होंने लब्बैक कहते हुए वो कलमा पढ़ी। दूसरा शख्स जो शामिल हुआ वो आपका गुलाम सैद इब्न हारिसा था। तीसरा शख्स जो शामिल हुआ वो सिद्दीक अकबर की ज़ात गिरामी थी। चौथा शख्स जो शामिल हुआ वो मौला अली शेर खुदा थे। ये 4 लोगों ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। उसके बाद जब काफिरों को भनक लगी, ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा है। यहाँ तक कि 4 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए। 3 साल के अंदर में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। काफिरों ने दुश्मनी बढ़ा दी। ये जो कलमा पढ़ेगा सीने पे लटका दिया जाएगा, जो मोहम्मद अरबी का साथ देगा उसे चटाई में बांध के धुआं दे के मार डाला जाएगा, उसके सीने पे चटियल मैदान में पत्थर रख के मारा जाएगा। मैं तो आराम से खा रहा हूँ, कश्मीर में रह रहा हूँ, बिहार में आम खा रहा हूँ, कश्मीर में सेब खा रहा हूँ, बम्बई में कपास की खेती कर रहा हूँ, मेरी मस्जिदों से अजान हो रही है, मेरे जलसे हो रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, हर दिन मदरसा कायम हो रहा है, आराम से खा पी रहा हूँ। कलमा पढ़ने की वजह से न मेरे सीने पे पत्थर रखा जाता है, न मुझे फांसी पे लटकाया जा रहा है, न मुझको जुदा किया जा रहा है। इक्का दुक्का कहीं कोई वारदात हो, उससे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम का वो पहला दौर कि कलमा पढ़ेगा सूली पे लटका दिया जाएगा, कलमा पढ़ेगा चटाई में बांध के धुआं दिया जाएगा। अगर कोई मोहम्मद अरबी का साथ दिया उसको उसका सोशल बायकॉट किया जाएगा। मगर दीवानों ने कसम खाया कि तेरे बस में जो कुछ है तू कर डाल, मगर मैं समीर का सौदा नहीं करूंगा, मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। यह जान तो मोहम्मद अरबी के कदमों पर कुर्बान होने को तैयार है। यानी उन्होंने तकलीफों को मुस्कुराते हुए झेलकर इस्लाम की कश्ती आगे बढ़ती गई। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, मुखालिफत और बढ़ती चली गई। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, मुखालिफत और बढ़ती गई। 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। लोगों ने कहा था जब तक कायद इनका जिंदा है तब तक तो इनके फॉलोवर इनके साथ में है, लेकिन जिस दिन मोहम्मद अरबी का विसाल हुआ, मदीने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहूदी मुंतजिर था, नसरानी मुंतजिर थे, मदीने के मुनाफिक अंदर से वो मुंतजिर थे, और जो कुफार मुशरिकीन बचे थे वो भी मुंतजिर थे। मुशरिक भी मुंतजिर है, मदीने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहूदी मुंतजिर है, ये जाए सामने से हटाए, बस जो लोग इनके साथ इर्द गिर्द जमा हुए हैं सबों को मैं मुंतशिर कर दूंगा। आनी दुनिया मुंतजिर है मुस्तफा जान रहमत के पर्दा फरमाने की, ये चाहे तो मैं इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन कुर्बान मुस्तफा जान रहमत की इज्जत और अजमत पे, सरकार की हिकमत और तदबीर पे, ऐसी मजबूत बुनियाद पर इस्लाम की इमारत रखी थी कि यूरोप का दानिश्वर आज कहता है कि इस्लाम को क्या दुनिया मिटा पाएगी। इस्लाम तो उसी दिन इस्तेमाल हो चुका था जिस दिन मक्का के 1200 लोग इन 313 को मारने को आए थे। अब प्लान था कि 1 मिनट में इन अनारियों को मैं मार दूंगा। मदीना के लोग खेती बाड़ी करने वाले ये क्या जाने की जंग कैसे होती है, ये अनाड़ी आए हैं। और मक्का के सरगना चौधरी थे, मक्का के मशाक जंगी लोग थे जिन्होंने मैदान जंग में नुमाया कारनामा अंजाम दिया था, वो सारे लोग मौजूद थे कि 1 सेकंड मिनट में इन 313 को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उधर तलवार थी, उधर 1200 घोड़े थे, 1200 ऊंट थे, उधर राशन की फरावानी थी, उधर बार बार मक्के से कमक आ रही थी, फौजी मदद आ रही थी, और यहाँ 313 मुजाहिद निहत्थे थे, 8 घोड़े थे, 70 ऊंट इनके